ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪುಲಕಿತಗೊಂಡರು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು, ಪುಲಕಿತಗೊಂಡರು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು. ಆತ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯ ಕಂಡು, ಆತ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯ ಕಂಡು ಉತ್ಸುಕರಾದರು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು, ಉತ್ಸುಕರಾದರು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು. ಅರುಹನು ಆಗಸದಲ್ಲಿರುವುದನು, ಅರುಹನು ಆಗಸದಲ್ಲಿರುವುದನು. ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದಲೇ ಜಗ ನೋಡುವುದು, ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದಲೇ ಜಗ ನೋಡುವುದು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಯದೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ಬಾಯದಿ ವಿಸ್ಮಿತವಿಹುದು, ಕೇವಲ ಬಾಯದಿ ವಿಸ್ಮಿತವಿಹುದು. ದೇಹದ ಆತ್ಮನ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು, ದೇಹದ ಆತ್ಮನ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿರುವರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿರುವರು. ಆದರೆ ದೇಹಾತ್ಮರುಗಳ ಬಲವು, ಆದರೆ ದೇಹಾತ್ಮರುಗಳ ಬಲವು ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ತಿಳಿಯುವರಾರು, ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ತಿಳಿಯುವರಾರು. ಆತ್ಮನು ಇರುವ ನಿಮಿತ್ತದ ಬಲದಿ, ಆತ್ಮನು ಇರುವ ನಿಮಿತ್ತದ ಬಲದಿ ದೇಹವು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದು, ದೇಹವು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಚೇತನ ಪ್ರಭೆಯು, ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ಚೇತನ ಪ್ರಭೆಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಾರದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಾರದು. ಆತ್ಮನು ಈಗ ಅನಿಂದ್ರಿಯ ನಿಹನು, ಆತ್ಮನು ಈಗ ಅನಿಂದ್ರಿಯ ನಿಹನು. ದೇಹವು ಈಗ ಅಚೇತನವಿರುವುದು, ದೇಹವು ಈಗ ಅಚೇತನವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮಿಲನವು ಈಗ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮಿಲನವು ಈಗ ವಸ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವ ಸಾರುತ್ತಲಿಹುದು, ವಸ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವ ಸಾರುತ್ತಲಿಹುದು. ಇರನನೆ ಕಂಡು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು, ಇರನನೆ ಕಂಡು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನು, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನು ಸಾರುವ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ
ವಿರಚಿಸಿದರು ಪವಯಣ ಸಾರವನು ವಿರಚಿಸಿದರು ಪವಯಣ ಸಾರವನು ಜೋ ಜಾಣದಿ ಅರಹಂತಂ ದೌವತ ಗುಣತ ಪರ್ಜಯತೆ ಹಿಂ ಸೋ ಜಾನದಿ ಅಪಾಣಂ ಮೋಹಂ ಸೋ ಜಾನದಿ ಅಪಾಣಂ ಮೋಹಂ ಖಲು ಜಾಗೀತಸ ಲಯವೆಂದು ಖಲು ಜಾಗೀತಸ ಲಯವೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಆತ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಪರ್ಯಯವೆರಡರ ಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಪರ್ಯಯವೆರಡರ ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವವು ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವವು ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮನು ಆತ್ಮನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮನು ಆತ್ಮನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ದೇಹವು ದೇಹದ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ದೇಹವು ದೇಹದ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಆಗಸದೊಳಗೆ ತೇಲುತ್ತಲಿರುವವು ಆಗಸದೊಳಗೆ ತೇಲುತ್ತಲಿರುವವು ತಮ್ಮೊಳು ತಾವು ನಿಮಗ್ನತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೊಳು ತಾವು ನಿಮಗ್ನತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಸ್ತಯ ಸಾಮಣ್ಣಂ ಭಣಿಯಂ ಸುತ್ತಸ್ತಯ ಸಾಮಣ್ಣಂ ಭಣಿಯಂ ಸುದ್ದಸದಂಸಣಂ ನಾಣಂ ಸುದ್ದಸದಂಸಣಂ ನಾಣಂ ಸುದ್ದಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಣಂ ಶೋಚ್ಯ ಸುದ್ದಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಣಂ ಶೋಚ್ಯ ಸಿದ್ಧೋ ನಮೋ ತಸ್ಯೆಂದು ಸಿದ್ಧೋ ನಮೋ ತಸ್ಯೆಂದು ಜಗದಾನಿಧಿಯನು ಜಗಕರ್ಪಿಸುತ್ತ ಜಗದಾನಿಧಿಯನು ಜಗಕರ್ಪಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮಯ ನಿಧಿಯಲಿ ತಾವಾಶಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮಯ ನಿಧಿಯಲಿ ತಾವಾಶಿಸುತ್ತ ಪವಯನ ಸಾರವ ಪೊನ್ನೂರ ಮಲಯದಿ ಪವಯನ ಸಾರವ ಪೊನ್ನೂರ ಮಲಯದಿ ಮುಗಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥ ಬೆಳಗಿದರು ಮುಗಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥ ಬೆಳಗಿದರು ವಿದೇಹಿನಾಥರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ವಿದೇಹಿನಾಥರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪುಲಕಿತಗೊಂಡರು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು ಪುಲಕಿತಗೊಂಡರು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು
ಆತ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯ ಕಂಡು ಆತ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯ ಕಂಡು ಉತ್ಸುಕರಾದರು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು ಉತ್ಸುಕರಾದರು ಮುನಿ ಭಗವಂತರು ಉತ್ಸುಕರಾದರು मुनि भगवंतरु। उस समय आपने एक छंद सुनाया छोटा, वो ये 97 का है, 97 नंबर का। अच्छा, वो भी एक बोलेंगे। बन्निरि भव्यरे कलिकालद सर्वज्ञर नाऊ काणोण बन्निरि भव्यरे कलिकालद सर्वज्ञर नाऊ काणोण पंचम कालव चतुर्थ माडिद महिमर नाऊ काणोण पंचम कालव चतुर्थ माडिद महिमर नाऊ काणोण चारण मुनिಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಯ ಚಾರಣ ವೃದ್ಧಿಯಲಿ ಸಂತ ಚಾರಣ ಮುನಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಯ ಚಾರಣ ವೃದ್ಧಿಯಲಿ ಸಂತ ಸದೇಹವಾಗಿ ವಿದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸದೇಹವಾಗಿ ವಿದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಮುನಿ ಭಗವಂತ ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಮುನಿ ಭಗವಂತ पंचम कालव चतुर्थ माडिद महिमर नाऊ काणोण पंचम कालव चतुर्थ माडिद महिमर नाऊ काणोण ಅದು ನೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಸದಿಂದ ಭಾನುಮಂಡಲವೇ ಹುವಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಅದು ನೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಸದಿಂದ ಭಾನುಮಂಡಲವೇ ಹುವಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಇವರೇ ನಮ್ಮಯ ಸನ್ಮತಿ ಕಂದ ಇವರೇ ನಮ್ಮಯ ಸನ್ಮತಿ ಕಂದ ಜಗದಾನಂದ ಮರಳಿದರಿಂದೆ ಜಗದಾನಂದ ಮರಳಿದರಿಂದೆ पंचम कालव चतुर्थ माडिद महिमर नाऊ काणोण पंचम कालव चतुर्थ माडिद महिमर नाऊ काणोण ಅವರ ಚರಣಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಿಜಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಣ ಅವರ ಚರಣಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಿಜಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಣ ಅವರನು ಸರಣೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ನಾವು ಅವರನು ಸರಣೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ पंचम कालव चतुर्थ माडिद महिमर नाऊ काणोण पंचम कालव चतुर्थ माडिद महिमर नाऊ काणोण नडे नडे बेग प्रभुवाणियनु शांत चित्तदिं ಕೇಳೋಣ ನಡೆ ನಡೆ ಬೇಗ ಪ್ರಭುವಾಣಿಯನು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂ ಕೇಳೋಣ ದಿವ್ಯ
ಧ್ವನಿಯ ಸಾರವ ಕೇಳುತ್ತ ನಾವು ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯ ಸಾರವ ಕೇಳುತ್ತ ನಾವು ಈ ಭವತೀರವ ತಲುಪೋಣ ಈ ಭವತೀರವ ತಲುಪೋಣ ಪಂಚಮ ಕಾಲವ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಪಂಚಮ ಕಾಲವ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷದ ತೆರದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಚಂಪಕ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷದ ತೆರದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಚಂಪಕ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಹನ ತೆರದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಲಿಹರು ಅರುಹನ ತೆರದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಲಿಹರು ಮುನಿಗಣ ಪೂಜ್ಯರು ನೋಡಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಣ ಪೂಜ್ಯರು ನೋಡಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಕಾಲವ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಪಂಚಮ ಕಾಲವ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಪೊನ್ನೂರು ಮಲಯ ವಿವಿದೇಹವಾಯ್ತು ಕೀಯತಿರಾಜರ ದಯೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನೂರು ಮಲಯ ವಿವಿದೇಹವಾಯ್ತು ಕೀಯತಿರಾಜರ ದಯೆಯಿಂದ ವಾಸ್ತವ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವು ಬೆಳಗಿತು ವಾಸ್ತವ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವು ಬೆಳಗಿತು ಕಲಿಕಾಲದ ಸರ್ವಜ್ಞರಿಂದ ಕಲಿಕಾಲದ ಸರ್ವಜ್ಞರಿಂದ ಪಂಚಮ ಕಾಲವ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಪಂಚಮ ಕಾಲವ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಭವ್ಯರೆ ಕಲಿಕಾಲದ ಸರ್ವಜ್ಞರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಭವ್ಯರೆ ಕಲಿಕಾಲದ ಸರ್ವಜ್ಞರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಪಂಚಮ ಕಾಲವ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಪಂಚಮ ಕಾಲವ ಚತುರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ ಮಹಿಮರ ನಾವು ಕಾಣೋಣ बोलिए कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। कड़े वैद्य जो आचार्य कुतुब स्वामी वाले पिताजी की पुस्तक आई है, हाँ, उसके बाद भी कोई और उल्लेख मिलता है कुछ जानकारी? नहीं, उन्होंने भी तो 3-4 लिखे हैं ना। अच्छा, कुंद कुंदेव के बारे में। तो हिंदी में तो एक ही आई है, और भी है? एक कुंदाद्री दर्शन भी आया है। अच्छा। और वो कुंद कुंद जीवन चरित्र भी आया है। 2 आया है। और मतलब उसका हिंदी ಒಳಗೆ 2 कुंदेव गुजराती में भी हुए। अच्छा, हमारा मतलब ये था कि उसको जैसे कितने टोटल साधु कितने दीक्षित हुए, ऐसा कुछ उल्लेख मिल सकता है? कहाँ कहाँ दीक्षा हुई हो, कहाँ, जैसे उमा स्वामी को उनका शिष्य कहते हैं, पट्ट शिष्य कहते हैं, तो उनका कोई उल्लेख कहीं मिलता है? हाँ, उल्लेख हड़ेगन्नड़ में है ना। अच्छा, शिलालेख है श्रवण बेलगुड़ा, तो उसमें लिखा होगा सब? हाँ लिखा। 10 साल के उम्र में दीक्षा लिया, वो पूरा तो मिल गया आपको? हाँ, जो उसमें लिखा है पुस्तक? वो श्रवण बेलगुड़ में सब है शिलालेख, हाँ, जुना कन्नड़ में। अच्छा।
अब कन्नड़ वाले भी कोई नहीं पढ़ सकते। हाँ, यही बड़ी दिक्कत है। ये तो पिताजी का 1000 बड़ा साल पुराना है ना। पिताजी का उपकार हो गया, सीधे समय से आज ही नहीं लिख के जाते तो आज की तारीख में बहुत दिक्कत है। कल प्रवचन में मन दिया था वो 2000 वर्ष में 200 जन नहीं होंगे, लेकिन एमपी पटेल जी आने के बाद कितने हो गए। बहुत बहुत आज की तारीख बहुत पढ़ने लगी, बहुत बहुत ही दुर्लभ बात हुई। ये गीतों में गांव में नगर में वो उत्सव हुआ उस टाइम। हाँ, समय सार जी के बाद, समय सार जी का कन्नड़ में आने के बाद उसकी बात जागृति इतनी हो गई, बहुत शिविर लग गए। कुछ दादरी में अभी शिविर होता है नहीं, कुछ दादरी पहले तो होता था, पिताजी करते। अब कौन करेगा? पिताजी सब पिताजी के ही तो महिमा थी, व्यक्तित्व थी, सब लोग पीछे लग गए। अब चंपालाल जी भाई करने के लिए बोल रहे हैं पिताजी जाने के बाद से, लेकिन हुए नहीं। 500 लोग उधर कुंदाद्री में 500 लोग नहीं आते थे शिविर में, पूरे कर्नाटक में 8 दिन का शिविर 3 बार हुआ। सब पंडाल में कुछ दादरी में ठहरने की व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था नहीं है, वो टेंट डालने का। अच्छा। अभी तो रोड वगैरह भी हुआ है, अनित वैश्य ने किया। पहले तो कुछ नहीं था। 15 दिन पहले रोड करने के लिए वो थोड़ा कच्चा रोड बनाने के लिए जाते थे। 15 दिन पहले जाते थे पहले। बड़े बड़े पत्थर थे। पर उनका मानस था कि जैसा था वैसा ही रहने आए। नेचुरल जैसा है वैसा ही रहने दो, ऐसा मानस। तो नवीकरण हुआ तो उसका पवित्र सब चले जाते हैं ना। सही है। अभी तो मंदिर को कलर कर दिया, वो अलग ही दिख रहा है। पहला ओरिजिनल क्या था वो अच्छा था। बताइए ना 2 शब्द दिलवाने का प्राशन। अभी तो कुछ बोलूंगा भाई 2:30 बजे। कितने 2:30 होता है? 3 बजे। अभी 2 बजे। सीट तो भाड़ा नहीं था। सभी लोग एक काम करो भैया, खूब जो आत्मा की बात मिली वो समाधि स्वरूप है। घर में जन्म लेना मजबूरी है और घर में देह छोड़ना कलंक है। खूब समाधि की भावना भाव, खूब समाधि मतलब देहासित बाहर की बात नहीं है। अभी खूब चर्चा चल रही है, मतलब एक भी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं है। ये समाधि है। समाधि माने फॉरगेट नहीं है, फॉर्मेट है। फॉरगेट और फॉर्मेट समझते हैं? अभी तक अनादिकाल से हम फॉरगेट कर देते थे, अपने उपयोग को बदल देते थे। आज भी उपयोग बदलने का नाम धर्म समझते हैं, लेकिन उपयोग बदलना नहीं है, उपयोग भटकते ही नहीं है। ये है समाधि। वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, किसको करने जाऊं किसको बदलने जाऊं, स्वयं और पर में कहीं गुंजाइश दिखाई नहीं देती। ये उपयोग की जो तृप्ति है ना, ये समाधि है। मेरे तो दिमाग में बहुत सालों से समाधि का चल रहा है, तो कभी 60-70 पहुंचे से ऊपर हो गए इसके। और 26 शिखर जी में श्रीमंदर बसती, आचार्य कुछ स्वामी साधना बसती और समाधि बसती की तैयारी वही कर रहे हैं। अभी बस यहाँ से जाने के बाद आखिरी घूम रहा हूँ, वही जाकर के स्थिर होना है बस। बाहर जाके देखो तो कुछ दिखाई नहीं देता, ये समझो बस। ये पूज्य गुरुदेव श्री पधार गए,
फिर ये सब मिल गया, ये अभी बिल्कुल बिजली चमकने जैसी बात हो गई। आज भी अचंबा है, गुरुदेव पे कहे खाने पड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। खूब पधारो सब लोग, साधना के लिए पधारो, समाधि के लिए पधारो। अभी हमारे जो गुरु जी ब्रह्मचारी रवि कुमार जी आत्मन जी थे, है मतलब, तो उनकी बड़ी भावना थी कि पंचम काल में त्यागी व्रति अव्यवस्थित चित्त के हैं, अव्यवस्थित मति के हैं, इन्हें व्यवस्थित अध्ययन नहीं है। इससे मोक्ष मंडल के ब्रह्मचारी त्यागी व्रति होकर के भी वे अप्रभावना में हेतु बन जाते हैं। विद्वानों को भी आईसीयू में जाते देखते तो बड़ी तकलीफ होती है, ब्रह्मचारी त्यागी व्रति को हॉस्पिटल जाना पड़े तो बड़ी तकलीफ होती है। अभी पिछले 5 वर्षों में जैनोपैथी का बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत रिसर्च हो रही है और की है, मतलब इस पर तो चर्चा मैंने ऑनलाइन डाल दी पूरी, पहले भी आया है, हाँ, मोबाइल पे आया तो बहुत बोला इसको। बिल्कुल हमें आयुर्वेद को लेना पड़े, हमारा जिनेन्द्र देव के वेद क्या कम है? हमारा प्राणावाय अंग कम है क्या? बस दिक्कत क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ते सोचते हैं। हमारे सर्व भगवान ने हमें किसी भी क्षेत्र में अनाथ नहीं छोड़ा। क्या कह रहा हूँ? संपूर्ण, हाँ, संपूर्ण विश्व विद्या कुल ग्रहण हमें बहुत मिला है। ये तो मजबूरी की अभी हम द्रव्यान योग की मुख्यता से थोड़ा अध्ययन कर पा रहे हैं, बाकी चारों योग में और द्वादशांग में बहुत है। भावना है, कोई नियम ना टूटे, कोई संयम ना टूटे, कोई शिथिलाचार ना हो, और सभी जीवों के सम्यक शील और समाधि में निविड़ बन सके, इसी भावना से सम्यक शिखरजी में मंदिर तैयार हो गया है। मंदिर में कोई लाइट नहीं लगाई हमने, 50% इस तरह से ही बनाया है कि उसको रोशनी रहे और रात को भी भगवान की प्रतिमा बड़े आराम से चंद्रमा की रोशनी में दिखाई दे। लाइट नहीं लगा रहे हैं। शाम के टाइम में मंदिर में बस 6-7 बजे बंद, हाँ बस अभी तो भावना है। और भी कोई बात हो आपको सुधार बता सको तो हम उसे लगाएंगे, अच्छा करेंगे उसको। बहुत नई पीढ़ी तैयार हो रही है, तत्व ज्ञान से भी, संयम से भी, भावना से भी, हर तरह से। पधारो, इतने निमंत्रण सबको दे रहा हूँ। समाधि करो सब लोग, एक ही भावना है, खूब बोलो आचार्य कुल कुल भगवान की जय। बहुत बढ़िया।